کمرے میں چاروں جانب گھوم گھوم کر وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کس قدر خوبصورت کمرہ ہے۔ اس نے کھڑکیوں پر لٹکتے باریک پردوں پر ہاتھ پھیرا تو ان کی نرماہٹ اسے اپنے پوروں پر محسوس ہوئی۔ اف، دنیا کی ہر چیز ہے اس کمرے میں، کاش میرے پاس بھی ایسا کمرہ ہو۔ بے اختیار ہی ایک حسرت بھری خواہش عریشہ کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ چھت کے عین وسط میں لٹکتا فانوس انتہائی خوبصورت تھا۔ عریشہ نے بے اختیار نظر گھما کر جائزہ لیا۔ اونچے ٹیک والے شاندار سے بیڈ کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بادشاہ کی ملکیت ہو۔ اتنا نرم ہے یہ۔ عریشہ نے آہستگی سے اس پر بیٹھ کر چیک کیا۔ ایک معصومانہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ عریشہ تو ابھی تک یہی ہے، جلدی آ جا، مالکن نے میرا کام کر دیا ہے۔ جلدی چل، اس سے پہلے کہ سردار کمرے میں آ جائے۔ اسے بڑا غصہ آئے گا کہ تو ان کے کمرے میں بغیر اجازت کے چہل قدمی کر رہی ہے۔ میں نے باہر کھڑا کیا تھا، یہاں اندر کیوں آئی؟ اماں نے اچانک کمرے میں داخل ہو کر آواز لگائی تو وہ اچھل پڑی۔ جلدی سے باہر نکلتے ہوئے اس نے آخری نگاہ کمرے پر ڈالی۔ کون ہے یہ سردار؟ لگتا ہے کہ کوئی بھیانک جن ہے۔ کیا تھا جو 4-5 منٹ اور اس حسین کمرے میں گزار لیتی؟ گھر جا کر تو اسی کچی اینٹوں کے بنے گھر میں ہی وقت گزارنا تھا۔ عریشہ نے منہ بنایا تو اماں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ خبردار سردار کے بارے میں ایسی بات نہ بولنا، کسی نے سن لیا تو تیرے ساتھ ساتھ مجھے بھی سولی پر لٹکا دیں گے۔ اماں اس کا بازو پکڑے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے حویلی سے لیے جا رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج پہلی دفعہ عریشہ کو حویلی لا کر غلطی کر لی تھی، مگر بیٹی کی شادی کے سلسلے میں اگر انہیں رقم کی ضرورت تھی تو وہ جانتی تھی کہ یہ رقم انہیں صرف حویلی سے ہی مل سکتی ہے۔ سردار کی بیوی یوں تو نخریلی اور اکھڑ تھی، لیکن غریبوں کی مدد کر ہی دیا کرتی تھی۔ اماں، مجھے بھی شادی میں ایسا بیڈ چاہیے، عریشہ نے فرمائش کی تو اماں نے اس کو گھور کے دیکھا۔ تیری شادی کے کپڑے بنا لوں، میرے لیے وہی بہت ہے۔ جا کر ریحان کو کہنا کہ تیری ساری خواہشات پوری کرے گا، ویسے بھی گوڈے گوڈے تیرے پیار میں ڈوبا ہوا ہے۔ اماں کی بات پر وہ شرما گئی، مسکرا دی اور بے اختیار ہی خیال بھٹک کر ریحان کی جانب چلا گیا، جس کے ساتھ کھیل کود کر وہ بڑی ہوئی تھی۔ ان کی بچپن کی دوستی محبت میں بدلی اور اس محبت کو وہ دونوں گھرانے باقاعدہ رشتے کا روپ دینے جا رہے تھے۔ شادی کی تیاریاں دونوں گھروں میں عروج پر تھی۔ ریحان اس کی پڑوس میں رہتا تھا۔ رشتہ داری تو نہ تھی، لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے رشتہ داروں سے بڑھ کر تعلق تھا۔ دونوں گھرانے غریب تھے، معمولی کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ عریشہ نے سرخ اینٹوں کے بنے چھوٹے سے گھر میں قدم رکھا تو ذہن میں ایک دفعہ پھر سردار ارزام خان کا کمرہ لہرا گیا، اور آج ٹھیک 2 سال بعد وہ اسی کمرے میں بیٹھی تھی، مگر فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ بیڈ کے اوپر نہیں بلکہ بیڈ کے نیچے تھی۔ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کلائی میں چبھن کا احساس ہوا تو بے اختیار ایک اور سسکی اس کے ہونٹوں سے نکل گئی۔ کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے بازو میں چپھ گئی تھی۔ ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا اور سرخ دوپٹے کا کوئی نگینہ کان کی بالی میں پھنس گیا تھا اور اب اسے شدید درد ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ سردار ارزام خان کے کمرے میں موجود تھی۔ حویلی کے باہر سے آنے والے شور اور ہنگامے کی آوازیں ابھی تک اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کمرہ خاموش تھا، مگر وہ جانتی تھی باہر کئی طوفان امڑ رہے ہیں۔ حویلی والوں سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا اور وہ تو جیسے اس کی بوٹیاں کر کے چیل کموں کو کھلا دینا چاہتے تھے۔ اسے یاد تھا جب اسے حویلی سے اندر لایا گیا تھا تو کیسے وہ ماڈرن سی نظر آنے والی عورت اس پر چھپٹ پڑی۔ اس کے لمبے ناخنوں نے عریشہ کی گردن اور چہرے پر کئی نشانات بنا ڈالے تھے۔ مار مار کر اس نے عریشہ کو ادموا کر دیا اور اب اسے اپنے پورے بدن میں ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اس کی گردن اکڑ چکی تھی اور ہتھیلی سے زمین پر زور دے کر اس نے ٹھیک ہونا چاہا، لیکن بیڈ کے نیچے چھپے چھپے آخر اپنی پوزیشن کتنی بدل سکتی تھی؟ وہ درد اور خوف کے ملے جلے احساس سے کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے اور اگلے ہی پل وہ جیسے خوف سے جم سی گئی۔ اسے اپنی پشت پر کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہوا۔ اس نے تڑپ کر مڑنا چاہا، مگر ہاتھ کمر تک نہ پہنچ پا رہا تھا۔ کوئی کیڑا تھا جو مسلسل رینگتا ہوا گردن کی سمت جا رہا تھا۔ وہ تڑپ کر بیڈ کے نیچے سے باہر نکل آئی۔ سردار ارزام خان کے نام کی دہشت نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس کا سامنا کرنے کی بجائے بیڈ کے نیچے ہی چھپ جائے۔ 17 سالہ عریشہ کے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ بری طرح گھبراتے ہوئے قمیض میں ہاتھ ڈال کر اس کیڑے کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔
साथ साथ घुटी घुटी चीखें भी उसके लबों से निकल रही थी। कमीज के पीछे लगी जिप खोलकर उसने एक झटके से दाएं कंधे को उससे आज़ाद किया और ऐन उसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। वो जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई। दरवाजे के ऐन वस्त में खड़ा सरदार अर्जाम वनी में आई अपनी 17 साला दुल्हन को यूं सामने खड़ा देखकर जैसे एक पल के लिए ठहर सा गया था। सुर्ख लिबास के अंदर से उसका दूधिया वजूद झांक रहा था। कमर के ऐन दरमियान में रेंगता वो छोटा सा कीड़ा सरदार अर्जाम खान को दूर से ही दिखाई दे गया। स्याह बिखरे बाल जिसे उसने आगे की तरफ डाल रखा था, दुपट्टा न जाने किस खींचा तानी के दौरान उसने ज़मीन पर फेंक दिया था। वो आया तो किसी और इरादे से था, मगर अपने सारे इरादे ही भूल गया। एक एक कदम चलते हुए वो ऐन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अरीशा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। क्या इससे परेशान हो रही हो? सरदार अर्जाम ने हाथ बढ़ाकर उस नन्हे से कीड़े को अपने हाथों में उठा लिया था। अगले ही पल वो उसे मसलकर दूर फेंक चुका था। अरीशा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। उसका वजूद भी तो सरदार के लिए किसी कीड़े से कम नहीं था। उसे भी ऐसे ही मसल करके फेंक देगा और किसी को खबर तक नहीं होगी। बेइख्तियारी उसने आंखें मींच ली। मेरी तरफ मुड़ो, सरदार ने उसे हुक्म दिया और साथ ही दोनों कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी जाने मुड़ा था। भारी हाथों की गिरफ्त महसूस करते ही अरीशा पर कपकपी तारी सी हो गई और सरदार अर्जाम वो तो एक लम्हे के लिए जैसे गंग सा हो गया। उसने मुकम्मल हुस्न के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन सामने खड़े उस वजूद को देखते ही इससे अंदाज़ा हो गया कि मुकम्मल हुस्न की तशरीह क्या होती है। खड़ी नाक, गोल चेहरा, घुंघराले स्याह बाल, जिनके कुंडलों को बेइख्तियार हाथ में लेने को जी चाहता था। उसके मुसलसल रोने की वजह से नाक और गाल सुर्ख हो गए थे। आंखों में लगा काजल फैल गया था और वो किसी की दुल्हन के रूप में तैयार हुई थी, इसलिए उसके 16 सिंगार मुकम्मल थे। मगर उस वक्त वो सरदार अर्जाम के कब्जे में थी। और वो क्यों थी, याद आते ही अर्जाम के माथे पर बल पड़ गए। बंद करो ये रोना धोना, तुम गरीब लोगों की यही तो अदाएं होती हैं। पहले नुकसान कर देते हो और उसके बाद रो धोकर अपनी जान बख्शी की दुआएं मांगते रहते हो। मगर याद रखो, सरदार अर्जाम के पास माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। चिरगे ने तुम्हें वनी किया है। हालांकि मैं मर्द का बदला मर्द से लेने के कायल हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं मैं जिनकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। और अगर तुम मेरे निकाह में आ ही गई हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे इस छछूंदर जैसे मंगेतर ने मेरे एक दोस्त को कत्ल किया है और इस कत्ल का बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। जब तक वो मेरे हाथ नहीं आ जाता तब तक ये सारे बदले तुम्हें अदा करने होंगे। वो उसके कान के करीब झुका कह रहा था और अरीशा को उसकी भारी सांसों में से किसी शेर की धाड़ आती हुई महसूस हो रही थी। उसने बेइख्तियार नज़र उठाकर सामने देखा। कौन था वो सरदार जिसके नाम से वो कांप जाया करती थी? और आज वो उसके निकाह में थी, उसके कमरे में, मगर बदकिस्मती से वनी होकर आई हुई लड़की की हैसियत से। वो उसके ऐन सामने खड़ा था, स्याह आंखों में से झांकता हुआ गुस्सा और उठी हुई नाक जिस पर गुरूर सजा हुआ था। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज मैली हो रही थी और वो दिन भर की मसरूफियत से थका हुआ लग रहा था। दाईं आईब्रो के किनारे पर एक छोटा सा तिल था और एक और निशान भी था, एक जख्म का निशान जिसने उसके चेहरे पर मामूली सा असर तो छोड़ा था, लेकिन वो बदनुमा नहीं लगता था। मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपने कंधे को ढांपो। मुझे अपनी अदाओं से घायल करने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे निकाह में तो आई हो, लेकिन मेरी बीवी की हैसियत से नहीं, एक मुलाजिमा की हैसियत से। इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी हवेली में। वो मुड़कर बेड की तरफ जाते हुए बोला था। अरीशा की रंगत सुर्ख पड़ी। वो तो यहाँ एक पल नहीं ठहरना चाहती थी। बेइख्तियार ही हाथ बढ़ाकर उसने अपनी कमीज़ के गले को बराबर किया था। इधर आओ। बेड पर लेटते ही उसने अरीशा को इशारा किया। वो बेआवाज़ कदमों से चलती उसके बराबर जाकर खड़ी हो गई। खौफ से वो थर थर काँप रही थी। न जाने अगला हुक्म क्या मिले। ये लम्हात, ये रात उसने सिर्फ रियान के साथ गुजारने के ख्वाब देखे थे। जूते उतारो। नया हुक्म मिला। उसने खामोशी से हाथ बढ़ाकर अर्जाम खान के पैरों में मुकीद और भारी जूते उतार दिए थे। एक सुकून भरा एहसास अर्जाम खान के चेहरे पर फैल गया। उसके कहे बगैर ही अरीशा ने उसके मुँह से उतार कर जूते साइड पर रख दिए। मेरी टांगें डुबाओ और मरे मरे हाथों से नहीं। पता चलना चाहिए कि तुम अपनी सज़ा के दिन पूरे कर रही हो। आंखें बंद करते हुए अर्जाम खान ने उसे एक और हुक्म जारी कर दिया।
وہ خاموشی سے بیڈ پر اس کی پائنتی کے قریب بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اس کی ٹانگیں دباتے اس کا جی چاہا کہ وہ سردار کا گلا دبا دے، لیکن وہ مجبور تھی۔ آج ریان نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد وہ زندگی بھر کے لیے حویلی والوں کی محتاج ہو گئی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بکھرنے لگے۔ اس کے سفید مخروطی انگلیوں والے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی اور یہ مہندی ریان کے نام کی تھی۔ اس مہندی میں چھپا ریان کا نام وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ جب مہندی والی نے شرارت سے پوچھا تھا کہ ریان کا نام کہاں لکھوں تو وہ کتنا شرما کر بولی، پوری مہندی میں میرا تو دل چاہتا ہے کہ تم صرف ریان کا ہی نام لکھ دو، ساری رات کو ڈھونڈتا رہے اور پاگل ہوتا رہے۔ ساری سہیلیاں زور سے ہنس پڑی اور اب وہ انہیں مہندی لگے ہاتھوں سے کسی کی ٹانگیں پاؤں دبا رہی تھی۔ سختی سے آنکھیں میچ کر اس نے اپنے سارے آنسو گرا ڈالے۔ وہ جانتی تھی کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کی زندگی اب یہی گزرنے والی تھی۔ چھت کی طرف دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب ارزام اپنی آنکھیں مون گیا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ نرم نرم ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اس کی پائنتی کی جانب بیٹھی عریشہ ماضی کے لمحوں میں کھوتی چلی گئی۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ اسے یاد تھا کہ صحن میں پڑے جنازے کے گرد بیٹھی ماں کس طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ ماں سے لپٹنا چاہتی تھی، اکیلے رہ جانے کا خوف اسے بری طرح سے ستا رہا تھا، مگر اماں کو تو خود اپنا ہوش نہ تھا۔ وہ ستون کے ساتھ لپٹے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ سب کو افسوس کرتے دیکھ رہی تھی۔ ہائے اکلوتی بیٹی تھی بیچارے کی، نہ جانے اب اس کا کیا حشر ہوگا، یہ زمانہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بن باپ کی بیٹیوں کو تو لوگ جانوروں کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ کسی عورت کی بات اس کے کانوں میں پڑی تو وہ لرز اٹھی۔ باپ اس پر جان نثار کیا کرتا تھا اور 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے، اور من پسند چیز کو کھو جانے کا خوف ایسا اس کے دل میں بیٹھا کہ اس کے بعد اماں نے لاکھ کوششیں بھی کر لی تب بھی اس کے اندر سے یہ خوف نکل نہ سکا۔ شوہر کی چھوڑی ہوئی معمولی سی زمین کو انہوں نے ٹھیکے پر دے دیا۔ آمدنی کم ہوتی لیکن وہ عزت سے اپنی بیٹی کو پالنے لگی تھی۔ لیکن عریشہ کے اندر ایک عجیب تبدیلی آئی۔ اماں اس کے لیے کھلونے لاتی یا کپڑے، ان میں سے جو چیز اسے سب سے زیادہ پسند آتی وہ اسے ہاتھ تک نہ لگاتی۔ اماں حیرت سے اس کی عادت کو دیکھتی۔ کیا بات ہے عریشہ، یہ گڑیا تو تجھے بہت پسند آئی تھی، تو اسے چوم رہی تھی اور اب تو اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہتی ہے، ہاتھ بھی نہیں لگاتی، ایسا کیوں؟ اماں نے اسے پیار سے بٹھایا تو یکایک عریشہ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ اماں، اگر میں اسے پیار کروں گی تو یہ بھی کہیں دور چلی جائے گی، لوگ اسے مجھ سے چھین لیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، اسی لیے میں اسے پیار نہیں کرتی، بس دور دور سے دیکھتی ہوں۔ اس کی بات پر اماں اندر تک لرز گئی۔ بڑا کوئی جذباتی دھچکا تھا جو باپ کی موت کے بعد اسے لگا۔ وہ اچھا پڑھتے پڑھتے فیل ہونے لگی، رشتہ داروں سے دور ہونے لگی اور کوئی گھر میں آ جاتا وہ کونوں میں چھپتی پھرتی۔ اسکول میں لڑکیاں اپنے باپ کا ذکر کرتی تو وہ خالی خالی ان کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ چند ہی مہینوں میں سوکھ کر وہ کانٹا ہو گئی اور اماں کو تو اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اور تبھی ان کے برابر والے گھر میں وہ لوگ آ کر آباد ہوئے، ماں باپ اور 3 بچے، چھوٹی سی فیملی تھی۔ انہی میں ایک ریان بھی تھا، عریشہ کا ہم عمر۔ شام کو فٹ بال لے کر وہ باہر گلی میں نکلا تو گھر کی دہلیز پر خاموشی سے بیٹھی عریشہ پر اس کی نظر پڑی۔ لڑکی، آ جاؤ میرے ساتھ کھیلو، ہم تمہارے نئے پڑوسی ہیں، اس نے اشارے سے بلایا۔ عریشہ کو اسے دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا کہ کوئی بھی اس کے باپ کے متعلق پوچھے گا اور مذاق اڑائے گا، اور وہی جم کر بیٹھی رہی وہ۔ ریحان اکیلا کھیلنے لگا مگر وہ بار بار عریشہ کی جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ فطرتاً وہ ایک نرم دل کا لڑکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عریشہ کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ تھی۔ یہ لو، اسے کھا لو، لگتا ہے کہ تم اداس ہو۔ میں بھی اداس ہوں، یہاں آتے وقت میری بلی مر گئی۔ ریحان کی بات پر عریشہ نے سر اٹھایا تو وہ موت کا درد جانتا تھا۔ پھر تم نے اس بلی کے ساتھ کیا کیا؟ عریشہ نے پوچھا تو ریحان ہنس دیا۔ کیا کرنا تھا، وہ مر گئی، بس اسے دفنا دیا، اب میں اس کے لیے رو تھوڑی سکتا ہوں، میں نئی بلی پال لوں گا۔ اس نے اتنے آرام سے بات کہہ دی کہ عریشہ جیسے حیرت زدہ سی رہ گئی۔ یار، آگے بڑھ جانا اتنا آسان تھا، مگر ریحان نے ثابت کیا کہ وہ واقعی آگے بڑھ جانا آسان تھا۔ وہ اس کا بہترین دوست بن گیا۔ وہ رفتہ رفتہ ریکور ہونے لگی اور اسکول میں اس کی پوزیشن بہتر ہونے لگی۔ ریحان اس سے 1 سال بڑا تھا۔ اس نے بھی اسی کے اسکول میں داخلہ لے لیا تھا اور اس کی اماں اچھی عورت تھی۔ وہ اکثر عریشہ کی ماں سے ملنے ان کے گھر آ جاتی اور دونوں فیملیز جو کہ
غربت سے لڑ رہی تھی، اسی لیے ان کے مسائل بھی ایک جیسے ہی تھے۔ اسکول میں سارا دن وہ ریحان کے ساتھ رہتی، اسکول سے آتی تو بھی اس کی سوئی ریحان پر ہی اٹکی رہتی۔ گھنٹوں گھنٹوں دونوں گاؤں کی گلیوں میں نہ جانے کیا تلاش کرتے رہتے۔ دن گزرتے رہے اور بچپن گزرا اور دونوں ہی جوانی کی دہلیز پر آ کھڑے ہوئے۔ 18 سالہ ریحان اور 17 سالہ عریشہ، اور جس دن ریحان نے اسے سرخ گلاب دے کر شادی کی پیشکش کی، عریشہ زور سے ہنس پڑی۔ نہیں کروں گی تم سے شادی، میں تو کسی امیر آدمی سے شادی کروں گی جس کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں ہوں۔ اس کی شرارت پر ریحان جیسے خفگی سے اسے دیکھتا رہا۔ ویسے بھی اوائل جوانی کا جنون تھا یا وہ بات بات پر غصہ ہو جایا کرتا تھا؟ تو ٹھیک ہے، جا کر لو اسی سردار ارزام سے شادی جس کے روب اور دبدبے کے پورے گاؤں میں چرچے ہیں۔ سنا ہے اس کی حویلی جیسی شاندار عمارت تو شہر میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ انسانوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک کرتا ہے۔ ریحان کی بات پر عریشہ زور سے ہنس پڑی۔ اچھا، اتنی دولت ہے اس کے پاس، پھر تو مجھے اسی سے شادی کرنی چاہیے، وہ شرارت سے کہہ رہی تھی، اور ریحان غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور جب ہی اسے اپنے عقب میں عریشہ کا زوردار کہا سنائی دیا۔ ارے بے وقوف، سردار ارزام کے پاس بے شمار دولت ہے تو کیا ہوا؟ اس کے پاس ریحان جیسا دل تھوڑی ہے۔ اپنی امی کو بھیج دو ہمارے گھر، میں شادی کے لیے تیار ہوں، اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریحان بھی پلٹ کر مسکرا دیا، اور دونوں گھرانے پہلے ہی بچوں کی محبت سے واقف تھے۔ تنگ نظر دونوں ہی نہ تھے، اور اس لیے باہمی رضامندی سے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ ریحان کی ماں نے آ کر عریشہ کی انگلی میں انگوٹھی ڈالی تو خوشی سے اس کا روم روم جھوم اٹھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ جس محبت کو اس نے برسوں سے چاہا تھا، آج وہ اسے اپنانے جا رہی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور اس روز اس نے پہلی دفعہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو پریشان دیکھا۔ کیا بات ہے اماں، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ اپنی رقم رکھنے والے ڈبے کو نکالے بیٹھی تھی۔ چند نوٹ ان کے ہاتھ میں تھے اور چہرے پر پریشانی پھیلی تھی۔ تیری شادی کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں، میں کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہتی، برسوں خودداری سے تجھے پالا ہے، اور اب تیرے جہیز کے لیے میں کسی رشتہ دار سے مدد نہیں مانگنا چاہتی، مگر شادی کے کھانے کے لیے تو پیسے ضروری ہیں نا۔ وہ پریشان تھی اور عریشہ گمسم سی ہونے لگی، اور تبھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلا میرے ساتھ، چل حویلی چلتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ مالکن بڑی نرم دل کی ہے، ضرور مدد کر دے گی۔ وہ اسے ساتھ لے کر حویلی چلی آئی، اور پہلی دفعہ عریشہ نے جب حویلی کو دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ اتنی شاندار حویلی، آخر کون لوگ رہتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ وہ انسان نہیں مگر اندر تو انسان ہی گھوم پھر رہے تھے۔ اماں اسے ایک جگہ کھڑا کر کے لاؤنج میں چلی گئی تھی، جہاں مالکن لوگوں کے مسئلے سن رہی تھی۔ اماں بھی انہی میں شامل ہو گئی، اور وہ چپکے سے نظر بچا کر حویلی کے راہداریوں میں گھومنے لگی، اور تبھی اسے نظر آیا سب سے شاندار کمرہ۔ ایسا کمرہ تو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سردار ارزام خان کا کمرہ تھا۔ دیوار پر کئی ادھورے سے اسکیچز بنے ہوئے تھے، اور ان میں تشدد کا عنصر نمایاں تھا، مگر باقی سجاوٹ غضب کی تھی۔ اماں اسے جلدی لے آئی، ورنہ وہ تو ابھی اس کمرے میں مزید وقت گزارنا چاہتی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ روزانہ گاؤں کی سکھیاں سہیلیاں ان کے گھر جمع ہو کر خوب رونق لگاتی۔ ریحان کے ساتھ اس کا سامنا مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، اور لڑکیاں اسے اسی کے نام سے چھیڑتی رہتی، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب وہ پور سجی ریحان کی دلہن بننے کی منتظر تھی۔ نکاح پڑھانے کے لیے مولوی بس آنے ہی والا تھا۔ بارات تیار تھی، اور ایک گھر سے دوسرے گھر کا راستہ تھا ہی کتنا۔ ریحان نے خوشی سے گاؤں کے کئی لڑکوں کو دعوت دی تھی۔ وہ اپنی شادی کی خوشی دھوم دھام سے منانا چاہتا تھا۔ بارات کے گھر سے نکلنے کی آوازیں عریشہ کو اپنے کمرے تک سنائی دے رہی تھی۔ ڈھول بج رہا تھا، بینڈ باجے کی آوازیں آ رہی تھی، اور انہی آوازوں میں شامل تھی ہوائی فائرنگ کی آواز۔ دلہا تو بہت ہی خوش ہے، اتنی بڑی سی گن اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے۔ لوگ تو اسے منع بھی کر رہے ہیں کہ شادی کے دن دلہا ایسی حرکت کرتا اچھا نہیں لگتا، مگر وہ تو عریشہ کو پانے کی خوشی میں بے حال ہوئے جا رہا ہے۔ اس کی ایک سہیلی نے جھک کر کہا تو عریشہ جیسے فخر سے مسکرا اٹھی، مگر اگلے ہی پل باہر سے آتی آوازیں چیخو پکار اور آہو بکا میں تبدیل ہو گئی۔ کمرے میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہوا؟ سبھی دروازہ کھول کر باہر لپکی تھی۔ باہر اونچی اونچی رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا ریحان تو نے؟ اپنی موت کو دعوت دے دی۔ یہ تو حویلی والوں کا آدمی ہے جسے تو نے مار ڈالا۔ کوئی بم تھا جو عریشہ کی سماعتوں پر پھوٹا۔
वो बेइख्तियार बेड से नीचे उतर आई। भारी लहंगा उठाते हुए दरवाजे तक आई थी और छोटे से सहन में औरतों को एक हजूम नजर आ रहा था जो लपक लपक कर बाहर को जा रहा था। एक औरत वॉशरूम में थी और वो निकल कर बाहर आई तो उसने सामने खड़ी औरत से पूछा कि क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं पता? दुल्हा खुशी के मारे हवाई फायरिंग कर रहा था, मगर उसको बुलाए मेहमानों में सरदार अर्जाम का एक दोस्त भी था। हवाई फायरिंग के नतीजे में वो मर गया है और अब हवेली वाले आ रहे हैं। लड़के के दोस्तों ने रेहान को पकड़ लिया है। सारी खुशी गम में बदल गई। अरीशा का दिल बैठने लगा और बाहर एक तूफान सा था जो पूरे घर को अपनी लपेट में ले चुका था। उसके वजूद पर लर्जा तारी होने लगा। ये सब क्या हो गया? यूं ही कांपते हुए वो दीवार से टेक लगाए वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। बाहर से आने वाला शोर कभी थम जाता और कभी बढ़ जाता, मगर कोई भी अंदर नहीं आया था। एक के बाद एक कई गाड़ियां रुकने की आवाज़ें आईं तो अरीशा ने सख्ती से आंखें मींच ली। उसे पता था कि हवेली वाले रेहान के साथ क्या सलूक करेंगे। शायद जरगा बिठाएं, शायद उसे उम्र कैद की सज़ा हो, या फिर शायद उसे पुलिस कैद कर ले। वो यकदम घबरा उठी। नहीं, मेरी तो आज शादी है रेहान के साथ, वो कहीं नहीं जा सकता। वो घबरा कर कमरे से बाहर निकल आई थी और सहन खाली था। सब लोग गली में जमा हो चुके थे। वाह लड़के, बड़ी जुर्रत है तुझ में, सीना तान कर खड़ा है। एक पुलिस वाला जो शक्ल से ही बिकाऊ लग रहा था, उसने आगे बढ़कर रेहान को एक जोरदार थप्पड़ मारा और अरीशा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ये सब कुछ गलती से हुआ है इंस्पेक्टर साहब, आप चाहें तो मुझे थाने ले जाएं, मगर हवेली वालों के हवाले न करें, रेहान ने मजबूती से कहा था। उसके माँ बाप मुसलसल गिड़गिड़ा रहे थे और रो रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने गहरी सांस ली। देख बच्चे, ये शहर नहीं कि इधर थाना पुलिस चले। मैं तो उनका गुलाम हूँ। उन्होंने जिरगा बिठाने का बोला है और जिरगे में वही होगा जो सरदार अर्जाम चाहेगा। इस वक्त तो उसके रहमो करम पर है। जान की भीख मांग, अकड़ मत दिखा। पुलिस वाले ने उसे आंखें दिखाई थी, मगर रेहान गुस्से से चिल्ला उठा। पुलिस के साथ आए हुए बाकी सिपाही उसे डंडों से पीटने लगे। रेहान का बूढ़ा बाप चिल्ला रहा था। खुद अरीशा के भी लबों से घुटी घुटी चीखें निकल रही थी। जिरगे के लिए सामने मैदान का ही इंतखाब किया गया था। एक के बाद हवेली की कई गाड़ियां रुकने लगी। सभी में से उतरते लोगों को देखकर अरीशा का दिल दहले जा रहा था। सन्नाटा सा छाने लगा। और फैसला क्या करना है? ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस में पड़े बगैर इस लड़के को उठा लो। अगर ये कहता है कि गलती से हुआ है तो हम तहकीक करेंगे, लेकिन तब तक इसके घर वालों को कैद में रहना होगा। ये सरदार रिजवान थे, सरदार अर्जाम के बाप, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बला की मक्कारी चमक रही थी। और तभी वो चौंके। ये मेला किस खुशी में लगाया हुआ था? ये लड़का क्यों फायरिंग कर रहा था? उनके सवाल पर एक आदमी ने झुककर उनके कान में सरगोशी की। जनाब, इसका निकाह था, लड़की अंदर दुल्हन बनी बैठी है। सरदार रिजवान की आंखें चमक उठी। तो फिर उस लड़की को लाओ, वही जिरगा ख़त्म करेगी। और औरत ज़ात पर ही तो सारे झगड़े शुरू होते हैं, उसी पर ख़त्म करने चाहिए। उसे मेरे बेटे के निकाह में दो, वो उस लड़की के सारे जुर्मों का इखराज अदा कर देगी। जब ये हमारी कैद में तड़पेगा, ये सोच कर कि उसकी होने वाली बीवी किसी और के बिस्तर की जीनत बन गई है, तभी हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। अगर आज उसे छोड़ दिया तो हवेली पर उठने वाली उंगलियों की तादाद बढ़ जाएगी, और ये मैं नहीं चाहता। सरदार रिजवान ने बड़े आराम से हुक्म दे दिया। लोगों में दबी दबी सरगोशियाँ सी होने लगी। अरीशा की पहुंच से ये पंडाल दूर था और वो अपने घर की अंदरूनी दीवार से लगी फैसला होने की मुंतज़िर थी, जब दो आदमी अंदर दाखिल हुए। यही वो लड़की है, चलो इसे ले चलो। उन्होंने अरीशा को बाजू से थामा था। एक चीख सी उसके लबों से निकली और अरीशा की माँ उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं। मगर वहाँ सुनने वाला कौन था? माँ के रोते चिल्लाने के बावजूद वो उसे घसीटते हुए बाहर गाड़ी तक लेते आए। स्याह गाड़ी में उसे फेंकते हुए दूसरी जानिब से एक मौलवी को अंदर बिठा दिया गया। चल लड़की, निकाहनामे पर दस्तखत कर। मौलवी ने उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत करवा दिए। वो सरदार अर्जाम खान की बीवी बन गई थी और अब उसकी टांगों के पास बैठी पिछले कई घंटों से उसकी टांगें दुबा रही थी। रो रो कर उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी। रेहान के साथ उन लोगों ने क्या किया, अरीशा को कुछ खबर न थी। एक झटके से उसकी आंख खुली और उसने उठकर देखा। पाइंती की जानिब वो वैसे ही बैठी थी। टांगें दुबाते दुबाते कभी उसकी आंख लग जाती तो छूलने लगती और फिर अचानक सीधी हो जाती। आंखें हनूज बंद थी और वो पूरी रात ऐसे ही बैठी रही।
سردار ارزام خان کے دل کو کچھ ہوا، نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ جو پتھر دل رکھتا تھا آج اسے بھی افسوس ہونے لگا۔ آہستگی سے اپنی ٹانگیں پیچھے کھینچتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر عریشہ کو سہارا دیا۔ وہ جو رات بھر کی تھکی ہوئی تھی اس کے سہارے کو ہی غنیمت جانتے آنکھیں بند کر گئی۔ سردار ارزام نے اس کے نازک وجود کو دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر احتیاط سے بیڈ پر ڈالا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر جمے ہوئے تھے اور قمیض کا گہرا گلا اسے دعوت دے رہا تھا، مگر وہ اپنی نگاہیں چرا گیا۔ خاموشی سے اٹھتے وہ واش روم میں مقید ہو گیا تھا اور بابا جان کے فیصلے کے آگے وہ انکار کی جرت تو نہیں کر سکتا تھا، مگر اسے یہ سب کچھ پسند نہ تھا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے دروازہ کھول کر وہ نیچے چلا آیا۔ نیچے لاؤنج میں بیٹھی نگار بیگم آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ اسے نیچے آتا دیکھ کر ان کے لبوں پر ایک زہرخن مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس لڑکی کو نیچے لے کر نہیں آئے؟ کہیں اسے اپنی بیوی تو نہیں بنا لیا؟ تم نے یاد رکھنا ہے کہ وہ صرف فنی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہے، تمہارے لیے وہ کسی ٹیشو پیپر جیسی ہونی چاہیے۔ تمہاری تو ویسے بھی عادت رہی ہے فالتو چیزوں سے دل لگانے کی، کہیں اس کو بھی اپنا دل نہ دے بیٹھنا۔ انہوں نے زہر کے نشتر چلاتے ہوئے ارزام کے ماتھے کے بلوں میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ یہ عورت اگر اس کی سوتیلی ماں کے رتبے پر فائز نہ ہوتی تو وہ نہ جانے اس کا کیا حال کرتا، لیکن وہ مجبور تھا۔ سامنے سے آتے سردار رضوان بھی اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ ارے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر نیچے لے کر آؤ، حویلی کے کام کاج میں لگاؤ، ملازماؤں جیسا سلوک کرو اس کے ساتھ۔ آخر اس کے منگیتر نے زرنگار کی پرائیویٹ اسسٹنٹ کو ختم کیا ہے، اسے بھی کچھ سزا تو ملنی چاہیے نا۔ سردار رضوان کی بات پر ارزام نے اپنے لب بھینچے تھے۔ وہ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا سامنے سے فضل دین آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے کسی ضروری کام کے سلسلے میں کچھ معلومات دینے آیا تھا۔ ارزام بے ساختہ اسی کی جانب پڑ گیا۔ لاؤنج میں بیٹھی زرنگار نے نفرت سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ ہمیشہ میری خوشیوں کو کھا جاتا ہے، اس بار تو ایسا زخم لگاؤں گی کہ یاد رکھے گا، دل ہی دل میں کوستے ہوئے انہوں نے سوچا تھا۔ ان کی کوکھ خالی تھی اور اللہ نے ایک اولاد بھی انہیں نصیب نہ کی تھی، مگر انہیں وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب سردار رضوان نے پہلی بیوی کے مرنے کے بعد ان سے دوسری شادی کی تھی۔ حویلی میں راج کرنے کے ارادے سے وہ آئی تھی، لیکن سامنے نظر آتے 5 سالہ بچے نے انہیں اپنانے سے صاف انکار کر دیا۔ پہلی رات تو وہ برداشت کر گئی، مگر اگلے دن ارزام کی بدتمیزی پر انہوں نے رکھ کر تھپڑ اسے دے مارا تھا۔ ہر جواباً سردار رضوان نے انہیں اتنا بے عزت کیا کہ اپنی اس بے عزتی کو آج تک بھول نہ سکی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے اور میرا وارث ہے، تم عورتوں کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تمہیں چھوڑوں تو تمہاری جیسی 10 اور لا سکتا ہوں، لیکن آج کے بعد اگر تم نے میرے بیٹے پر انگلی بھی اٹھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سردار رضوان اس پر برس پڑے تھے۔ وہ خاموش رہ گئی اور تبھی ارزام کے خلاف نفرت کا پہلا بیج ان کے دل میں پنپ اٹھا تھا۔ یہ نفرت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، خاص طور پر اس وقت جب انہیں اپنے کوکھ میں پلتی اپنی اولاد کی خوشخبری ملی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ دن رات اپنے آنے والے بچے کی تیاری کرتے کرتے انہیں یہ یاد ہی نہ رہا کہ سردار رضوان انہیں اس حویلی میں اپنے بیٹے کی ماں بنا کر لائے تھے۔ ارزام کو تو انہوں نے کبھی نظر بھر کر ہی نہ دیکھا تھا۔ ماں کی محبت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، وہ یوں ہی حویلی کی دیواروں سے ٹکراتا رہتا۔ صرف 10 برس کی عمر میں ہی وہ اتنا مضبوط بن چکا تھا کہ کسی بھی ایک رشتے کو وہ اپنی کمزوری نہیں بننے دے جاتا تھا۔ اور اس روز جب 7ویں ماہ کے حمل سے زرنگار آہستگی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، تبھی اس کا پاؤں سیڑھیوں پر پڑے ایک چھوٹے سے کھلونے پر جا پڑا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اوندھے منہ سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ بدقسمتی سے وہ کھلونا کار ارزام کی تھی۔ حمل ضائع ہو گیا اور کوکھ میں موجود بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا۔ زرنگار چلا اٹھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب ارزام نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی اور ارزام کو قصوروار ٹھہراتی رہی۔ سردار رضوان نے تو اپنے لب سی لیے تھے۔ وہ ویسے بھی رنگین مزاج آدمی تھے اور انہیں نہ ارزام میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی زرنگار میں۔ سوتیلی ماں اور بیٹے کے درمیان نفرت میں کھینچا تانی ہونے لگی تو ارزام اپنا وقت زیادہ تر باہر گزارنے لگا۔ تعلیم مکمل ہوئی تو سردار رضوان نے اس کے ہاتھ حویلی کا تمام انتظام سپرد کر دیا۔ جرگے کے ہونے والے سارے فیصلے وہ دیکھنے لگا۔ بچپن کی ہونے والی توڑ پھوڑ اور والدین کی محبت نہ ملنے کی وجہ سے اس کی شخصیت میں ایک ایسا موڑ آ گیا تھا کہ جو کوئی بھی اس کا نام لیتا وہ خوف سے کانپنے لگ جاتا۔
वो इतना सख्त दिल वाक़े हुआ, प्यार और मोहब्बत की उसके नज़दीक कोई गुंजाइश ही ना थी, मगर यूँ लगता था कि जैसे अब उसके पथरीले वजूद में कोई दरार पड़ रही थी। वो गहरी नींद में थी जब किसी ने उसे बालों से पकड़कर झंझोड़ा। ए लड़की, चल उठ, यहाँ आराम करने के लिए नहीं आई, नीचे चल, हवेली के सारे काम काज पड़े हैं, तूने नहीं करने तो और किसने करने हैं, बड़ी महारानी बनकर लेटी है यहाँ पर। करख्त आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। सामने वही मॉडर्न चेहरे वाली औरत खड़ी थी। ये वही थी जिसने कल अपने नाखूनों से अरीशा का चेहरा और गर्दन जख्मी किए थे। शायद उसका कोई करीबी रिश्तेदार मरा है। पहला ख्याल अरीशा के दिल में यही आया था। उतार ये भारी कपड़े, फटा पुराना कोई लिबास पहनकर नीचे आना, और हाँ, सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लपेट लेना, मुझे तेरे ये लंबे बाल नजर ना आए, वरना अभी कुतर कर रख दूंगी। उन्होंने उसके लंबे बालों को मुट्ठी में दबोचते हुए कहा था। अरीशा सिसक उठी। जुल्म का बाजार गर्म था और वो खामोशी से कपड़े तब्दील करके बाहर निकल आई। पानी का एक घूंट पिए बगैर भी वो औरत उसे घसीटती हुई नीचे ले आई थी। चल पोछा लगा। उन्होंने उसे मार्बल के फर्श पर पटका तो अपनी किस्मत पर दो आंसू बहाती अरीशा उठ खड़ी हुई। वसी और इस राहदारी में पोछा लगाते उसकी कमर अकड़ गई थी। दिन चढ़ आया, सूरज सवा नेज़े पर महसूस होने लगा। प्यास के मारे अरीशा का हलक खुश्क हो रहा था, मगर यहाँ हवेली में तो उस पर किसी को भी रहम नहीं आता था। बाकी मुलाजमें उसे नज़रअंदाज किए आसपास से गुजरती रहती। पोछा मुकम्मल हुआ तो वही औरत एक दफ़ा फिर नजर आई। अब की बार उसने अपने लिबास तब्दील कर लिया था। अब वो एक हसीन साड़ी में मलबूस थी। वो उसी की जानिब आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक आती, अचानक राहदारी के दूसरे सिरे से सरदार इर्ज़ाम आता दिखाई दिया। वो मोबाइल पर मसरूफ़ था और थकन उसके चेहरे से छलक रही थी। सुनो, मेरे लिए एक गिलास जूस बना दो और शक्कर ज़रा कम रखना। पोछा हाथ में लिए खड़ी अरीशा को कोई मुलाजमा ही समझा था। हुक्म देकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ता चला गया। अरीशा ने तसबसब से आसपास देखा। जाओ किचन में, खड़ी क्यों हो? जरनेगार ने मुस्कुराते हुए उससे हुक्म दिया था। पोछा वहीं रखकर वो किचन में चली आई। कई मुलाजमा एक साथ किचन में काम कर रही थी। कोई खाना पका रही थी और कोई बर्तन धो रही थी। अरीशा को एक नज़र में झिझक सी महसूस हुई। अपनी बेबसी पर आंसू अलग उमड़ते चले आ रहे थे और उसने फ्रिज से सामान निकाला और खामोशी से इर्ज़ाम के लिए जूस तैयार करने लगी। जब उसका जूस बना चुकी तो अचानक जरनेगार उसके पास चली आई। चीनी वाला डिब्बा खोलकर उसने कई चम्मच चीनी भरकर जूस में डाल दी। ये आप क्या कर रही हैं? सरदार ने कहा था कि उन्हें कम शक्कर चाहिए। अरीशा ने हैरत से कहा तो जरनेगार का जैसे दिमाग ही घूम गया। बकवास बंद करो, ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप ये जूस जाकर उसे दे दो। जरनेगार ने उसे हुक्म दिया और वो समझी ना समझी के आलम में उसे देखती रही। शक्कर डालकर जरनेगार किचन से निकल गई थी। अरीशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ले भी जाओ जूस, बीबी जी ने हुक्म दिया है, समझ नहीं आती। एक दूसरी मुलाजमा उसके कान के करीब गुर रही थी। लगता है इसे मरने का शौक है। एक और ने लुक्मा दिया तो वो घबरा कर किचन से बाहर निकल आई। कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खटखटाकर वो अंदर दाखिल हुई। सरदार इर्ज़ाम अपने कमरे में खड़ा अपनी कलाई पर घड़ी बांध रहा था। अरीशा को जूस अंदर लाते देखकर वो बुरी तरह से चौंका। सर से लेकर पैर तक उसने उसका जायज़ा लिया और माथे पर दो बल पड़ गए, मगर बोला कुछ ना। अरीशा ने जग में से जूस गिलास में उंडेला तो उसने खामोशी से गिलास ले लिया। पहला घूंट लेते ही उसे एक जोरदार झटका लगा। मैं दूसरा बनाकर ला देती हूँ, अरीशा ने जल्दी से कहा, लेकिन नफ़ी में सर हिलाते उसने जूस का गिलास वापस रख दिया। मज़ीद कुछ कहे बगैर वो कमरे से निकलता चला गया। अरीशा को समझ न आया कि जरनेगार ने ये सब कुछ क्यों किया है, मगर दर हकीकत उसे अफसोस हुआ इर्ज़ाम ने रात को चंद जुमले बोलने के बाद उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया था। वो खामोशी से पलट कर नीचे आ गई और उसकी ड्यूटी किचन में लगा दी गई थी। कई मुलाजमा खाना बना रही थी। क्या पकाना है? उसने एक मुलाजमा से पूछा। हर वो डिश जो सरदार इर्ज़ाम को नापसंद है, आज वही पकेगी, क्योंकि आज वो खाना घर पर खाएंगे, लड़की ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। अरीशा को हैरत का एक और झटका लगा। आखिर ऐसा क्यों था? खाना पकता रहा और रात के वक्त जब वो खाना डाइनिंग टेबल पर सजा रही थी तब उसने देखा कि सब घर वाले आराम से बैठे खाना खा रहे थे, जबकि सरदार इर्ज़ाम हर डोंगे को उठाकर बस एक नज़र देखता और वापस रख देता था। क्या बात है इर्ज़ाम, तुम खाना नहीं खा रहे?
आज मैंने इंतहाई चाहत से डिनर बनवाया है। और ज़रनिगार सामने बैठी मुस्कुराते हुए कह रही थी। सरदार एर्ज़ाम ने चुभती हुई निगाह उन पर डाली। मुझे भूख नहीं है। खामोशी से नैपकिन टेबल पर रखते हुए वो उठ खड़ा हुआ। अरीशा को अफसोस सा हुआ, लेकिन कमर सीधी रखकर वो उन सबके खाना खाने की मुंतज़िर रही। उसे पता था कि ये सारे बर्तन अब उसी ने धोने हैं। न जाने रेहान का क्या हाल होगा। एक लम्हे के लिए उसके जहन में रेहान का ख्याल भी आया, मगर कामों की ज़्यादती ने उसे हर चीज़ भुला दी थी। सारे बर्तन धोकर ख़त्म करके वो रात 2 बजे के करीब जब बाहर आई तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सोने के लिए कहाँ जाए। मैं कहाँ पर सोऊं? उसने एक मुलाजमा से पूछा तो वह हैरत से पलटी। जहाँ पर कल सोई थी वहीं पर सो जाकर, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुलाजमा खुद चिड़ी हुई थी। जवाब देकर चली गई तो वो कांपते कदमों से सरदार एर्ज़ाम के कमरे के सामने आकर खड़ी हो गई। सोच रही थी कि दरवाज़ा बजाए या नहीं कि अचानक दरवाज़ा खुला। सामने वो खड़ा था। आंखों में कच्ची नींद थी जिसे किसी एहसास के तहत वो उठ गया हो। बाहर क्यों खड़ी हो? सारा दिन मेरी सौतेली माँ ने तुमसे काम करवाया है और अब अंदर आकर लेट जाओ। सुबह फिर तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। आम से अंदाज में कहता हुआ वो अंदर मर गया। अरीशा को हैरत ही पहली दफ़ा उसे पता चला कि ज़रनिगार एर्ज़ाम की सौतेली माँ है। झिझकते हुए वो अंदर आई। अलमारी में तुम्हारे नाप के कपड़े मैंने लाकर रख दिए हैं। मुझे ज़नाना शॉपिंग का कुछ ख़ास तजर्बा तो नहीं था, लेकिन जो समझ आया वो ले लिया है। ये फटे पुराने कपड़े चेंज कर लेना। बेड के एक तरफ लेटते हुए एर्ज़ाम ने उसे कहा। अरीशा ने हैरत से मुड़कर देखा। वो यूं बोला था जैसे वो उसका शौहर हो, लेकिन वो उसकी बीवी तो न थी। वो तो बस बनी में आई हुई एक लड़की थी। उसकी आंखों में एक दफ़ा फिर पानी उतरने लगा, लेकिन चूंकि वो थकी हुई थी इसलिए खामोशी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और लिबास तब्दील करके वो बाहर आई तो लेटते ही उसे सिर्फ 1 मिनट लगा था। गहरी नींद में जाने में और अगले ही पल वो सो चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास ने अरीशा की आँख खोली। उसने पलटना चाहा, लेकिन वो तो किसी गिरफ्त में थी। उसके औसान खता हो गए। बराबर में लेटे एर्ज़ाम ने शायद नींद के दौरान ही अपने बाजू से उसे अपने करीब कर लिया था और इस वक्त अपने बाएं बाजू के हिसार में उसे लिए उसके बालों में अपना चेहरा छुपा रहा था। अरीशा लरज़ उठी और उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी खुद को छुड़ा ना पाई। मामा कहाँ हैं आप? वो शायद नींद में बोला था। उसके अंदाज में किसी छोटे बच्चे जैसा खौफ था, यूं जैसे वो किसी खौफ से डरकर अरीशा के वजूद में पनाह लेने की कोशिश कर रहा हो। वो साकित रह गई। एर्ज़ाम ने उसके साथ कोई गलत हरकत ना की। वो बस जैसे उसके वजूद में सहारा ढूंढ रहा था। कुछ ही देर के बाद वो गहरी नींद में जा चुका था, मगर अरीशा को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि बज़ाहिर नज़र आने वाले उस मजबूत इंसान का दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है। चाहने के बावजूद वो उसके हाथ को खुद पर से हटा ना पाई। गहरी सांस लेते हुए उसने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह वो जागी तो कमरे में एर्ज़ाम मौजूद ना था, बल्कि मुलाजमा सर पर खड़ी चिल्ला रही थी। वो खामोशी से उतर कर नीचे आ गई जहाँ हवेली के काम उसके मुंतज़िर थे। पूरा दिन ज़रनिगार के हुक्म पर वो किसी कठपुतली की तरह दौड़ती रही। सुबह से लेकर रात गए तक हवेली के काम काज से ही उसे फुर्सत न मिलती। रात होती तो वो थके टूटे वजूद के साथ कमरे में जाकर लेट जाती। ये सुकून ज़रूर था कि सोने के लिए उसे नर्म बिस्तर मुयस्सर आ जाता था, बाकी उसकी हैसियत किसी जानवर से कम ना थी। उसे हवेली में आई 1 हफ्ता गुजर चुका था जब अचानक ज़रनिगार किचन में दाखिल हुई। वो बर्तनों के ढेर को धोने में मसरूफ़ थी। ये बर्तन छोड़ो और अपने रिश्तेदारों के लिए पानी ले जाओ। सरदार रिजवान को बिना मेहमानदारी याद आ जाती है, वरना इन लोगों के साथ तो कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक करना चाहिए। मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वह हुक्म देकर चली गई। मेरे रिश्तेदार? अरीशा का दिल जोर से धड़क उठा। तुम्हें मर्द खाने में क्यों भेज रहे हैं? किसी मुलाजमा को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती, एक दूसरी मुलाजमा ने कहा, मगर अरीशा ज़रनिगार के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती थी। खामोशी से पानी का जग लेकर मर्दान खाने तक वो चली गई। मर्दान खाने के दरवाजे पर मर्दों का रश था। ये सब हवेली के मुलाजमीन थे और अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो पहचान गई, ये आवाज़ रेहान के बाप की थी। खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दें। ये देखिए इसकी हालत क्या बना दी है आप लोगों ने। वो माफिया मांग रहा है और अपना जुर्म कबूल कर रहा है। आप हमारे सारे खेत रख लें, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दें। अरीशा अपनी जगह पर जम कर रह गई और तभी किसी मुलाजिम की निगाह उस पर पड़ी। मर्दान खाने में हवेली की औरत को देखकर
वो सभी हैरत ज़दा होकर साइड पर हो गए थे। सामने ही रेहान खड़ा था, अपने बाप के साथ। शायद उसका बाप आज हवेली में उससे मिलने आया था। सरदार रिजवान ने उसे मिलने की इजाज़त भी दे दी। रेहान की निगाह जैसे ही अरीशा पर पड़ी, वो यकदम चिल्ला उठा, देखा, मैं पहले ही कहता था कि कितनी ऐश में हो तुम। सरदार एर्जाम की बीवी बनकर ठाठ से ज़िंदगी बसर कर रही हो। कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें कि मैं पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं? अपने शौहर से कहो कि मेरी जान छोड़ दें, लेकिन तुम तो उसके बिस्तर पर ऐश भरी ज़िंदगी गुजार रही हो। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? छोटी हो तुम और मकार हो। रेहान ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और कई रोज़ से होने वाले तशद्दुद ने उसे अंदर तक तोड़ फोड़ दिया था। अरीशा गंग रह गई। रेहान के अल्फाज उसे इतने सख्त लगे कि उसके अंदर तक चुभते हुए उसे महसूस हुए। सरदार रिजवान अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इसे यहाँ किसने आने का कहा? कितनी बेहुदा लड़की है ये। मर्दों में औरतों का कोई काम नहीं होता। जाओ यहाँ से। सरदार रिजवान के हुक्म पर वो उल्टे कदमों वापस मुड़ गई। वो रेहान के लिए क्या कर सकती थी? उसकी तो अपनी आंखें उसे इस हाल में देखकर आंसुओं में डूबे जा रही थी। उसे समझ आ गई कि ज़रनिगार ने उसे वहाँ जानबूझकर भेजा था ताकि एक नया तमाशा लग जाए। फूलती सांसों के साथ ट्रे लिए वो किचन में आई और फूट फूट कर रोने लगी। रेहान के अल्फाजों ने उसे बहुत दुख दिया था। वो क्या समझता था कि वो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी जी रही है, जबकि वो तो दिन रात सूली पर लटकी हुई थी। उसे एहसास हो रहा था कि मुसीबत में आते ही रेहान की मोहब्बत छाग की तरह बैठ चुकी है। उस रात नींद उसकी आंखों से दूर थी। क्या बात है, तुम सो क्यों नहीं रही? एर्जाम ने करवट बदल कर उससे पूछा तो वो चौंक उठी। उसे लगा कि वो काफ़ी देर पहले सो गया है, लेकिन वो तो जाग रहा था। बस यूं ही नींद नहीं आ रही, उसने कहकर करवट बदल ली। उसके लंबे घुंघराले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। एर्जाम चंद लम्हे तक उसे देखता रहा और बेख्तियार हाथ बढ़ाकर उसने उसके बालों को छुआ। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, उन्हें कभी कटवाना मत। एर्जाम की बात पर एक लम्हे के लिए साकित से रह गई, जबकि वो तो करवट बदल कर सो चुका था। अगली सुबह किचन में काम करते हुए एक लड़की ने उससे पूछा कि इतने घने और लंबे बालों के साथ तुम इतनी गर्मी में काम कैसे कर लेती हो? इन्हें कटवा क्यों नहीं देती? लड़की की बात पर वो जो बर्तन धो रही थी एकदम खामोश हो गई। न चाहते हुए भी रात एर्जाम की बात उसके जहन में गूंज गई। सरदार एर्जाम ने कहा है कि मैं अपने बाल कभी ना कटवाऊं। उसने पलट कर लड़की को न जाने किस जोम में जवाब दिया। लड़की तो मसरूफ़ हो गई, लेकिन किचन के दरवाजे में खड़ी ज़रनिगार सर से लेकर पैर तक सुलग उठी थी। उसने खा जाने वाली निगाहों से अरीशा और उसकी पुश्त पर बिखरे लंबे स्याह बालों को देखा। अरीशा, मेरे कमरे में चाय लेकर आओ, उसने हुक्म दिया और बारीक हील की टिक टिक करती वो अपने कमरे में जा घुसी थी। अरीशा ने बर्तन छोड़कर चाय बनाई और इसे लिए सीधा ज़रनिगार के कमरे तक चली गई। ज़रनिगार के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। आहिस्ता से दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, चाय लेकर अंदर आ जाओ। अरीशा को ज़रा हैरत सी हुई। वो तो मुलाजमा को अपने कमरे के अंदर फटकने भी नहीं देती थी। अरीशा खामोशी से चाय की प्याली लेकर अंदर बढ़ गई। ज़रनिगार ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने कंधों तक आते बालों का जायज़ा ले रही थी। चाय मेज़ पर रखो और इधर आओ, उसने नया हुक्म जारी किया। अरीशा खामोशी से चलती उसके एन सामने आकर खड़ी हो गई। पलटो, ज़रनिगार ने कड़क लहजे में हुक्म दिया तो अरीशा ने हैरत से आंखें उठाई। जी, उसके अंदाज में सवाल था। उसे ज़रनिगार की बात समझ न आई। मैंने कहा है ना कि पलटो और उतारो सर से ये अपनी चादर। बुकल मारे रहती हो, बड़ी शरीफ बीबी बनने का शौक है तुम्हें। एक झटके से उसने अरीशा के सर पर लिपटा दुपट्टा उतार कर नीचे फेंक दिया। स्याह बाल बिखर गए। अरीशा की आंखों में हैरत के साथ साथ खौफ भी उतर आया। इन्हीं बालों को छुआ है ना एर्जाम ने? क्या कह रही थी तुम उस मुलाजमा से कि बड़े पसंद हैं सरदार को तुम्हारे बाल? लगता है उस पर कोई ना कोई जादू चला ही दिया है तुमने। मुझे तो हमेशा से आदत रही है कि उसकी खुशियों को छीनने की। इस संपोले का तो सर मुझे उसी वक्त कुचल देना चाहिए था जब मैं यहाँ आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी धीरे धीरे जहर उसकी रगों में टपका कर बड़ा लुत्फ आता है। वो जहर भरे लहजे में कहती हुई दराज में से कोई चीज़ निकाल रही थी। अरीशा की आंखों में खौफ सिमट आया। ये आप क्या कर रही हैं? ज़रनिगार के हाथों में कैंची देखते ही वो जोर से चिल्लाई थी, मगर ज़रनिगार ने एक झटके से उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। दूसरे हाथ से अंधाधुंध कैंची चलाते हुए ज़रनिगार ने यह भी न देखा कि कैंची की नोक ने कितनी बार अरीशा को जख्मी किया था।
وہ तड़प कर रह गई। खुदा के लिए बीबी जी, छोड़ दे मेरे बालों को, प्लीज़ मेरे बाल मत काटें। वो आंसुओं के साथ रोती हुई चिल्ला रही थी, मिन्नतें कर रही थी, मगर ज़रनिगार पर तो खून सवार हो चुका था। पे दर पे कैंची के वार करते हुए उसने अरीशा के सारे बाल काटकर ज़मीन पर फेंक दिए। लो, बस ख़त्म हो गई अब इरज़ाम की एक और खुशी। अब मुझे सुकून आएगा। मेरा बस चले तो मैं हर उस चीज़ को ख़त्म कर दूँ जिसे देखकर उसे खुशी मिलती है। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से और इस गंदगी को भी उठाकर यहाँ से ले जाओ। उसने अरीशा के मुंह को अपने हाथ में दबोचते हुए नफरत से कहा। अरीशा बुरी तरह से सिसक रही थी। अपने बाल उसे खुद भी पसंद थे और उसकी गर्दन में कई जगह कैंची चुभने से हल्का हल्का खून रिस रहा था। ज़मीन पर बैठकर वो अपने प्यारे बालों को हाथों में समेटने लगी। आंसू मुसलसल उसकी आंखों से बह रहे थे। और जल्दी करो, तमाशा मत लगाओ। ज़रनिगार एक दफ़ा फिर जोर से धाड़ी थी। कपकपाते हाथों से बाल समेट कर वो उसके कमरे से निकल गई। जिसने भी उसे गर्दन तक कटे बालों के साथ कमरे से बाहर निकलते देखा था, सभी की आंखों में अफसोस उमड़ आया। अरीशा ने अपने आंसू साफ करके जैसे खुद को पत्थर का बना लिया। सारे बाल शॉपर में डालकर उसने डस्टबिन में फेंके और तभी उसे इरज़ाम अंदर आता दिखाई दिया। मेरा खाना कमरे में लेकर आओ, अगर कुछ बना है तो, इरज़ाम ने सरसरी सी निगाह उस पर डालते हुए कहा। उसके करीब आने से पहले ही अरीशा खुद पर अच्छी तरह से दुपट्टा ले चुकी थी, इसीलिए उसके कटे बालों पर इरज़ाम की निगाह न पड़ी। किचन में आकर उसका खाना निकालते हुए उसके हाथ कपकपा रहे थे। कमरे में दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो वो सामने बेड पर नीम दराज था। थकावट उसके चेहरे से झलक रही थी। खाना मेज़ पर रखते हुए वो जल्दी से मुड़ी, लेकिन उसका दुपट्टा उसके सर से उतरकर नीचे गिर गया। ये क्या है? तुम्हारे चेहरे और गर्दन पर ये निशान कैसे हैं? उसने बेइख्तियार हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को तिरछा किया और चादर अरीशा के सर से पूरी तरह से सिरक गई। अध कटे बाल नुमाया हो गए। इरज़ाम एक पल के लिए साकित रह गया। ये क्या है? तुम्हारे बाल किसने काटे? ये सब किसने किया? वो उसे दोनों कानों से पकड़कर देखता हुआ पूछ रहा था। बेयकीनी से वो कभी उसके बालों को हाथ लगाता और कभी उसके चेहरे को। बेतरतीब अंदाज में कटे हुए बाल साफ बता रहे थे कि किसी ने जोर ज़बरदस्ती से उन्हें काटा है। मैं पूछ रहा हूँ कि किसने काटे हैं तुम्हारे बाल, जवाब दो। वो जोर से धाड़ा था। अरीशा एक लम्हे के लिए सहम सी गई। इरज़ाम का ये रूप उसने आज पहली दफ़ा देखा था। शायद यही वो जलाल था जिसे देखकर हर कोई सहम जाया करता। वो ज़रनिगार बीबी ने, उन्होंने कहा है कि वो हर उस चीज़ को ख़त्म कर देंगी जो इरज़ाम को पसंद है। न चाहते हुए भी अल्फाज अरीशा के लबों से फिसल गए थे। इरज़ाम चंद लम्हे तक तो उसकी जानिब देखता रहा और फिर अगले ही पल उसने उसका हाथ थामा। वो फैसला कर चुका था। उसे लेकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतर आया। हवेली में दिन की रौनक अरूज पर थी। ज़रनिगार सामने ही लाउंज में बैठी चाय की प्याली लबों से लगाकर लुत्फ़ ले रही थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी, वही सुकून जो हमेशा इरज़ाम को तकलीफ़ देकर उसे महसूस होता था। सरदार रिजवान भी सामने थे और हवेली के कई मुलाजमीन आसपास घूम रहे थे। इरज़ाम उसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ ऐन उन सब के सामने ले जाकर खड़ा हो गया। ज़रनिगार समेत सरदार रिजवान ने भी चौंक कर सर उठाया। क्या बात है इरज़ाम, इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो और क्यों आए हो? और इसके सर पर तो दुपट्टा तक नहीं है। सरदार रिजवान ने कहा तो एक पल के लिए उसने अपने लबों को भींचकर खुद पर काबू पाया था। बाबा जान, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। ये कोई लड़की नहीं है, ये मेरी बीवी है। इसे आप लोगों ने मेरे निकाह में दिया है। इसे वनी करके लाने वाले आप लोग थे, लेकिन आज के बाद मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं इसे अपनी बीवी की हैसियत देता हूँ। सरदार इरज़ाम की बीवी है ये, और जिस तरह आपकी बीवी ने इसके बाल काटे हैं, अगर आज के बाद इसे किसी ने उंगली भी लगाई तो मैं वो उंगली ही तोड़ दूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि मेरे सामने कौन है। चबा चबा कर कहता हुआ उसने एक कटीली निगाह ज़रनिगाह पर डाली थी, जो चाय पीना भूल गई थी और फटी फटी निगाहों से इरज़ाम को देख रही थी। क्या कहा तुमने? तुम मेरे सामने ज़ुबान चला रहे हो? अपनी माँ के सामने? देख रहे हैं सरदार आप इसे, इसने कभी मुझे अपनी माँ समझा ही नहीं। इस 2 टके की लड़की के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। भूल गए ये वनी में आई हुई लड़की है। उसने अपने इस आशिक के साथ मिलकर मेरे असिस्टेंट को कत्ल किया है। ऐसे तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो ज़ोर से चिल्लाई थी और इरज़ाम बेइख्तियार 2 कदम आगे बढ़ा। गलत कह रही हैं आप। ये लड़की वनी में होकर ज़रूर आई है, लेकिन हमारे गलत फैसलों की वजह से
آپ کے اسسٹنٹ کے مرنے میں اس کا کوئی قصور نہیں. جس شخص نے آپ کے اسسٹنٹ کو مارا ہے وہ اس کا منگیتر تھا. اس کے ساتھ شادی ہونے والی تھی. اس پر یہ ظلم کیا کم ہے کہ عین شادی کے روز اسے وہاں سے اٹھا کر میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا. لیکن اب ایک بات یاد رکھیے، میں اس کے اوپر مزید کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا. جرگے کے فیصلے میں کرتا ہوں، اور ایسا ہی ہے نا بابا جان؟ وہ اچانک پلٹا تھا. سردار رضوان گڑبڑا گئے. ہاں ایسا ہی ہے، اور تم ہی ہو سردار. میں تو بس اب ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں، انہوں نے آرام سے کہا، اور موبائل ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسکرولنگ کرتے ہوئے جسے ماں اور بیٹی کی اس لڑائی سے جان بچانا چاہتے تھے. اگر میں ہی فیصلے کرتا ہوں تو میں اس لڑکی کو معاف کرتا ہوں. ایک ملازم کی جان جانے کی اتنی ہی سزا ہو سکتی ہے. آپ کا پرسنل اسسٹنٹ جو بھی تھا وہ صرف ہمارا ملازم تھا. ایک ملازم کی جان کے بدلے میں اس کی فیملی کو چند لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اپنی بیوی کی زندگی کو کسی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا. فضل دین، اس نے پلٹ کر آواز لگائی تھی. ملازم لپک کر نزدیک ہوا. اس لڑکے کو آزاد کرو اور اسے اتنی رقم دو کہ اس کے گھر والے سکھی زندگی گزار سکیں. اور ہاں، وہ زرنگار کی جانب بڑھا. آج کے بعد میری بیوی حویلی کا کوئی کام نہیں کرے گی، اور اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ حویلی اور یہ تمام جائیداد میرے نام پر ہے. چبا چبا کر کہتا ہوا اس نے زرنگار کو اس کی اوقات یاد دلا تھی. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. سردار دیکھیں، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ آپ سن نہیں رہے؟ اس نے اپنے شوہر کو مخاطب کرنا چاہا، مگر سردار رضوان کندھے اچکا کر رہ گئے. انہیں جوان بیٹے کی خلاف ورزی نہیں کرنی تھی. وہ جانتے تھے کہ کل کا سورج سردار ارزام کا تھا. ایسے میں وہ بیوی کی سائڈ لے کر خود کو اپنے بیٹے کا دشمن نہیں بنا سکتے تھے. چلو، اس کا ہاتھ تھامتا وہ عریشہ کو اپنے کمرے میں لے گیا تھا، جبکہ وہ تو ابھی تک حیرت کے مارے گنگ تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ارزام نے کہا وہ سب سچ تھا. آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے. اس کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے وہ انتہائی محبت سے کہہ رہا تھا. عریشہ کی آنکھیں بھیگ گئی. قربانی تو بہت بڑی تھی جو اس نے دی تھی، لیکن شاید تقدیر کو یہی منظور تھا. وہ ارزام کی بیوی تھی اور اسے ایک بیوی کا فرض اچھی طرح معلوم تھا. ارزام کی گرفت میں پناہ لیتے ہوئے اس نے نرمی سے اپنی آنکھیں موند لی. ریان کو بھی اندازہ تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اب وہ اسے بدل نہیں سکتا. قدرت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے وہ خاموشی سے اپنی فیملی سمیت دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو گیا، جبکہ سردار ارزام تو عریشہ کے لیے زندگی میں کوئی نعمت ثابت ہوا تھا. عریشہ نے اس ٹوٹے بکھرے انسان کو سمیٹ لیا تھا اور خود سے عہد کیا کہ وہ اسے زندگی کی وہ ساری خوشیاں دے گی جو بچپن سے لے کر آج تک اسے نہیں ملی تھی.